Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome everybody to today's class. And the topic of today's class is health, manpower, planning, and management. আজকের ক্লাসের কোড হচ্ছে 2405-10। টপিক হচ্ছে হেলথ, ম্যানপাওয়ার, প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট। এই ক্লাসটা তৈরি করতে আমাকে হেল্প করেছে ডক্টর অঙ্কিত চৌধুরী, রেসিডেন্ট কমিউনিটি মেডিসিন, ইন্দিরা গান্ধী মেডিকেল কলেজ, শিমলা, ইন্ডিয়া। এই হেলথ, ম্যানপাওয়ার, প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট এটাকে এক কথায় হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বলা যাবে। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইন হেলথ সেক্টর। যাদের মাইক্রোফোন আনমিউট করা তারা মিউট করে নেন। Defining human resource management. Human resource management is the integrated use of system, policies, and management practices to support organization to meet its desired goal through recruitment, maintaining, and development of employees, attempts maximum utilization of pooled skills and experience. Need in health sector or problem in health sector. Requirement of varied manpower, non-skilled to highly skilled manpower is needed in health sector. Outcome of any program depends on competencies and skill of implementing personnel. Mismatch between requirement and production of manpower. Continuous updating of skill and knowledge has not been mandatory. Regional disparities both in quality and quantity. So these are the needs or problem in health sector. There are some difference between health sector and other sector. Health sector versus other sector. Long lead time between need and supply of manpower. Health manpower তৈরি হতে দীর্ঘ সময় লাগে। High cost of training and retraining of the health personnel. Continuously evolving medical sciences, changing patterns and approaches. High migration of personnel. Need of coordination among public, private, and voluntary health agencies. Lack of an effective feedback system. What are the components of human resource management in health sector? Human resource management is a continuous process. So if I start from planning, the planning, then recruitment and selection, training and development, performance management, salary and reward of the employees, career management, retention and attrition. Then again planning. এইভাবে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের স্টেপস গুলো কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে। এখানে প্ল্যানিং করতে হয়, নতুন এমপ্লয়ি রিক্রুট করতে হয়, ট্রেনিং দিতে হয়, তাদের পারফরম্যান্স কেমন এটা দেখতে হয়, তাদেরকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্যালারি বা রিওয়ার্ড দিতে হয়, তাদের ক্যারিয়ার ম্যানেজ করতে হয় এবং আলটিমেটলি তারা ওই অর্গানাইজেশনে তাদেরকে ধরে রাখতে হয়। আর যারা অ্যাট্রিশন হবে বা চলে যাবে তাদের রিপ্লেস করার জন্য আবার রিক্রুটমেন্ট। এইভাবে কন্টিনিউয়াসলি হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট চলতে থাকে হেলথ সেক্টরে বা যে কোনো অর্গানাইজেশনে। At first, human resource planning. Human resource planning includes all activities required to do forecast current and future human resource needs needed when a new program is evaluated, must be done prior to recruitment and selection, demand forecast estimate number and qualifications needed, supply forecast estimate availability and qualifications of current workers. Job analysis এর মধ্যে আছে determines requirement for job, অর্থাৎ স্কিল কি লাগবে, ডিউটিস কি করতে হবে, নলেজ এবং ট্রেনিং কেমন থাকবে। জব স্পেসিফিকেশন, মিনিমাম অ্যাকসেপ্টেবল স্ট্যান্ডার্ড, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, ট্রেনিং, এক্সপেরিয়েন্স, কোন জবের জন্য কি এটা ডিফাইন করতে হবে। ফোরকাস্টিং ম্যান পাওয়ার, প্রজেক্টেড টার্নওভার, সুইটেবিলিটি অফ এক্সিস্টিং এমপ্লয়িজ এন্ড
budget availability. All these should be considered when we plan for human resource. হিউম্যান একটা এক্সাম্পল দেয়া হয়েছে এখানে, যে কোনো একটা সাব সেন্টারের একজন ফিমেল হেলথ ওয়ার্কার আমরা নিব। তো হেলথ ওয়ার্কারের ধরেন লোকেশন হচ্ছে সেন্টার, সাব সেন্টার এক্স, তার গ্রেড, একটা বেতন নির্ধারণ করতে হবে। তারপরে সে কার কাছে অ্যাকাউন্টেবল হবে, সে হচ্ছে মেডিকেল অফিসার, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, মেনশন বাই হেলথ সুপারভাইজার, মনিটরড বাই হেলথ সুপারভাইজার, এবং তার কি অবজেক্টিভ থাকবে, কি কাজ সে করবে, টু প্রোভাইড এমসিএস কেয়ার এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সার্ভিস। এটা হচ্ছে তার জবের ডেসক্রিপশন। এখন তার পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড, এটা কিন্তু এমনি একটা উদাহরণ বানানো, যে তার পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড আমরা কিভাবে ঠিক করব, যে সে যে সাব সেন্টারে কাজ করবে তার আন্ডারে কভারেজ হচ্ছে 5000 পপুলেশন, হ্যাঁ, যে ওখানে 5000 লোকের এরিয়ায় তার আন্ডারে 5000 লোক থাকবে, তাদের স্বাস্থ্য সেবা সে দিবে। এবং কাদেরকে সে ইয়ে করবে, এস্টিমেট হলো এলিজিবল কাপল, বার্স, তারপরে যারা মানে এমসিএইচ সার্ভিসের ক্লায়েন্ট যারা, তাদেরকে সে সেবা দিবে। তার একটা ওয়ার্ক প্ল্যান তৈরি করে দিতে হবে এবং রেজিস্টার থাকবে, অর্থাৎ প্রেগনেন্ট মাদার যারা আসবে, হ্যাঁ, তাদের যাদের ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি লাগবে সেটা প্রোভাইড করা, অ্যান্টিনেটাল কেয়ার প্রোভাইড করা। তারপরে সে ফ্যামিলি প্ল্যানিং মেথড গুলো প্রমোট করবে প্রেগনেন্ট উইমেনদেরকে, ইনফ্যান্টদের রেকর্ড মেনটেন করবে এবং রিপোর্ট দিবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। তাহলে এইভাবে তার পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করতে হবে। ওয়ার্কিং রিলেশন, সে কি করবে, কোঅর্ডিনেট করবে আদার হেলথ ওয়ার্কারদের সঙ্গে। তারপরে সেও ট্রেনিং দিবে দায়ী অথবা ট্রেডিশনাল বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট, তাদেরকে সে ট্রেনিং দিতে পারে। এবং সে লিয়াজও মেনটেন করবে উইথ ভিলেজ লিডার, স্কুল টিচার্স, এনজিওস, এদের সঙ্গে লিয়াজও মেনটেন করে চলবে। প্ল্যানিং এর পরে রিক্রুটমেন্ট এন্ড সিলেকশন। রিক্রুটমেন্ট, ডিফাইনিং জব এন্ড ইনভাইটিং অ্যাপ্লিকেশন। সিলেকশন, স্পেসিফিক ফিল্টারিং প্রসেস ফর চুজিং দ্য মোস্ট সুইটেবল পার্সোনাল। এক্সটার্নাল, ইন্টারনাল, আউটসোর্সড। মেডিকেল ফিটনেস বা তাদের পুলিশ ভেরিফিকেশন করতে হবে। প্রবেশন বা কিছু মানে শুরুতে কিছু কি বলে ইন্টার্নশিপের মতো প্রবেশন পিরিয়ড থাকবে। তো এই আমরা যদি কিভাবে এমপ্লয়ি সিলেক্ট করব সেটা দেখি। এই সিলেকশনের কতগুলা টুল আছে। কগনিটিভ অ্যাবিলিটি টেস্ট করতে হয়, তার পার্সোনালিটি টেস্ট করতে হয়, তার সঙ্গে গ্রুপ ডিসকাশন করতে হয়, ইন্টারভিউ নিতে হয়, বা তার পারফরম্যান্স টেস্ট, সেটা পরীক্ষা হোক বা যেভাবেই হোক, এইভাবে টেস্ট করে আমরা সিলেকশন করব। এখন সাধারণত কোনো একটা পদে যখন আবেদন চাওয়া হয় এমপ্লয়ি নিয়োগের জন্য, অনেক মানুষ আবেদন করে। তো এখানে একটা পিরামিড দেখানো হয়েছে, যে 1000 জন আবেদন করেছে, তার মধ্যে আমরা 1000 জনকেই কি ইন্টারভিউতে ডাকবো, না। এখানে সাধারণত 20% বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো কম, 10% এরকম সংখ্যককে ইন্টারভিউ ডাকতে হয়। তাহলে এই পিরামিডে দেখানো হয়েছে 1000 জন অ্যাপ্লিকেশন করেছে, তার মধ্য থেকে যাচাই বাছাই করে 200 জনকে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভিউ দিয়েছে 150 জন, সেখান থেকে 50 জন সিলেক্ট করা হয়েছে এবং 35 জন নেওয়ার কথা, 35 জন জয়েন করেছে। আবার অনেক সময় সিলেকশন করলেই সবাই জয়েন করে না, সেই জন্য বেশি করে সিলেকশন করতে হয়। তাহলে যারা জয়েন করেনি তাদের বদলে ওয়েটিং লিস্ট থেকে নেওয়া যায়। তাহলে এইভাবে আমার আবেদনকারীদের মধ্য থেকে আলটিমেটলি কম সংখ্যক এমপ্লয়িকে সিলেক্ট করে নিতে হয়। এই ধরনের পিরামিডকে বলে রিক্রুটমেন্ট পিরামিড। Then training and development, an act of increasing knowledge and skills of employee to do a particular job. Health personnel are adults and principles of adult learning should be applied. Participatory approach, experiences are to be shared. Initial period best for training. যে কোনো জবে শুরুতে ট্রেনিং দিলে সেটা বেস্ট। Introduction to goals, vision, mission, work culture or hierarchy explained. Job description chart, তারপর ইন্ডাকশন, প্রি প্লেসমেন্ট ট্রেনিং, রি
ওরিয়েন্টেশন বা রিফ্রেশার ট্রেনিং এগুলো অ্যারেঞ্জ করতে হবে ওয়ার্কারদের জন্য। তো ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টেরও অনেক ইয়ে আছে, যে ট্রেনিং নিড অ্যাসেসমেন্ট, ট্রেনিং নিড টাস্ক অ্যানালাইসিস, কম্পিটেন্সি অ্যানালাইসিস, সিকিং এক্সপেকটেশনস, এগুলো যাচাই করে নিতে হয় ট্রেনিং এর আগে। কগনিটিভ বা প্র্যাকটিক্যাল বিহেভিয়ারাল অ্যাপ্রোচ, ই লার্নিং, এগুলোর উপরে ট্রেনিং দিতে হয়। ট্রেনিং ইভালুয়েট করতে হয় প্রি টেস্ট বা পোস্ট টেস্ট অথবা যে কোনো ভাবে ফিডব্যাকের মাধ্যমে। ট্রেনিং এর অবজেক্টিভ গুলো মেজারেবল এবং অবজারভেবল হতে হয়। রিলিভেন্ট স্কিল এবং নলেজ থাকবে, আপডেটিং এবং মোটিভেশন থাকবে। এই বিষয়গুলো আমরা সাধারণত পড়ি না, আনইউজুয়াল, কিন্তু যারা অফিস চালান তারা এগুলো মনের অজান্তেই পালন করে থাকেন। তো তারপরে একটু সিস্টেমিক ওয়েতে এখন পড়ে নিতে হবে, এগুলো একটু কঠিন, নিজেরা পড়ে পড়ে এগুলো আত্মস্থ করতে হবে। দেন পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট, একজন এমপ্লয়ি কিভাবে কি সে কাজ ঠিক মতো করছে কিনা সেটার জন্য তার পারফরম্যান্স ডিফাইন করতে হবে, একটা স্ট্যান্ডার্ড সেটিং করতে হবে। হ্যাঁ, তারপরে রেগুলার রিভিউ এবং মনিটরিং করতে হবে তার কাজকে, সেটা ভার্বাল বা রিটেন বা এপ্রিসিয়েশন যেভাবেই হোক, তার কাছ থেকে ফিডব্যাক নিতে হবে। তারপরে কারেক্টিভ অ্যাকশন, যদি তার কোনো সমস্যা থাকে, হ্যাঁ, ইমিডিয়েট সুপারিয়র বা মান্থলি মিটিং এর মাধ্যমে তাকে কারেকশন অ্যাডভাইস দিতে হবে। পারফরম্যান্স অ্যাপ্রাইজাল বা ইভ্যালুয়েশন, এটা কোয়ান্টিটি, কোয়ালিটি, এক্সপেকটেশন, অ্যাচিভমেন্ট, ফিডব্যাক, কম্পিটেন্সি ভার্সাস রিয়ালিটি, এগুলো কনসিডার করে করতে হবে। তারপরে এমপ্লয়ির জন্য ট্রেনিং, ডেভেলপমেন্টাল প্ল্যান, স্যালারি, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, পারফরম্যান্স বুঝে এক একজনের জন্য এক একটা করতে হবে। তাহলে এইভাবে পারফরম্যান্স ম্যানেজ করতে হবে এমপ্লয়ীদের। Organizations standing orders about code of conduct, procedure for disciplinary action, all employees treated at par. At par মানে হচ্ছে সমভাবে, অর্থাৎ সকল এমপ্লয়িকে সমান চোখে দেখতে হবে। ইনিশিয়ালি কারো কোনো সমস্যা থাকলে ইনিশিয়ালি ভার্বাল বা মৌখিক ওয়ার্নিং দিতে হবে, ইমিডিয়েট সুপারভাইজার সেটা দিবে। তারপরে রিটেন ওয়ার্নিং দেওয়া যেতে পারে। চার্জেস কমিউনিকেটেড, যদি বেশি ফল্ট থাকে তাহলে তাকে চার্জ গঠন করতে হবে, তাকে ডিফেন্ড করার সুযোগ দিতে হবে, তারপরে পেনাল্টি দিতে হবে। পেনাল্টি দুই ধরনের হয়, মাইনর পেনাল্টি, সাধারণত হেড অফ দ্য অফিস এটা দেয়, তাকে সেন্সার করা যেতে পারে, উইথ হোল্ডিং অফ প্রমোশন, উইথ হোল্ডিং অফ ইনক্রিমেন্ট, রিডাকশন টু লোয়ার স্কেল, এগুলো মাইনর পানিশমেন্ট। আর মেজর পানিশমেন্ট সাধারণত ইনকোয়ারি কমিটি দেয়, কম্পালসারি রিটায়ারমেন্ট, তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো যেতে পারে, রিমুভাল ফ্রম দ্য সার্ভিস উইথ অর উইদাউট ফিউচার ডিসকোয়ালিফিকেশন, বা তাকে অ্যাপিল করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। তাহলে এইভাবে পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস করে তারপরে কারো কোনো ডিফেক্ট থাকলে বা সমস্যা থাকলে সেটার জন্য ওয়ার্নিং বা মাইনর পেনাল্টি এবং মেজর পেনাল্টির ব্যবস্থা করতে হবে। পারফরম্যান্স অ্যাপ্রাইজাল সিস্টেম কারেন্ট প্র্যাকটিস, অ্যানুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট, আমাদের সরকারি কর্মকর্তাদের বাৎসরিক গোপনীয় রিপোর্ট, এটা পাঠানো হয় মন্ত্রণালয়ে, এইভাবে পারফরম্যান্স অ্যাপ্রাইজাল করা হয়। গ্রেডেড রেসপন্স, ইউজুয়াল ওয়ে, এক্সপেন্ডিচার অফ গ্র্যান্টস, record observations on certain aspects of work, excellent appraisal, potential for promotion. ওই যে ফিমেল হেলথ ওয়ার্কার is assessed for her quantitative performance, mostly in item of number of antenatal mother registered, family planning service, targets related to national health programs, number of immunization conducted. No attention to quality of service. সাধারণত ফিমেল হেলথ ওয়ার্কার যারা সাধারণ লেভেলে চাকরি করেন তাদের শুধু কোয়ান্টিটি অফ সার্ভিসটাই বিবেচনায় নেওয়া হয়, কোয়ালিটি অতটা বিবেচনা করা হয় না। Common problem or shortcomings in performance management: lack of standard, poor system of feedback to employees, standards not reflecting real performance, irrelevant standards, only negative communication, lack of proper system to utilize evaluation data, only control mechanism rather than improvement, treats every employee in same manner, subjective favoritism or dislike.
হ্যালো ইফেক্ট বলে বেটার রিপোর্ট যখন ডিজার্ভ করে কেউ, গুড পাস্ট অর রিসেন্ট, প্লেজেন্ট ডিসপোজিশন, পার্সোনালিটি, পেপার কোয়ালিফিকেশন, ইয়েস ম্যান, সব কথা শুনে এরকম হলে হ্যালো ইফেক্ট বা বেটার ইফেক্ট ডিজার্ভ করে। আর হর্ন ইফেক্ট বা ওর্স রিপোর্ট ডিজার্ভ করে যাদের রিসেন্ট পুয়ার পারফরমেন্স থাকে বা সেলফ কম্পারিজন করে যারা, তাদের জন্য হর্ন ইফেক্ট। অল্টারনেটিভ কি আছে এই পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টের? সেলফ অ্যাপ্রাইজাল, এভরিওয়ান ক্লেইমস টু বি আউটস্ট্যান্ডিং পারফরম্যান্স। Example, management asks workers to report their negative aspects rather than positive. I am guilty of ignoring my family because of my dedication to work. I keep late hours at office and don't spend time with my family. মানে নেগেটিভ দিক কারো কোনো কর্মকর্তার থেকে যদি আমরা নিজেই সে নিজের মূল্যায়ন করবে, তখন তার অসুবিধা বা নেগেটিভ দিকটা যখন তুলে ধরবে যে সে অফিসে এত ডেডিকেশন দেয় যে ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারছে না, এটা এভাবে বোঝা যায় যে সে বেশি কাজ করছে। পিয়ার গ্রুপ অ্যাপ্রাইজাল, ক্রিটিসিজম আউট অফ জেলাসি, জেলাসির ঊর্ধ্বে উঠে অন্যের সমালোচনা করা। সাবঅর্ডিনেট অ্যাপ্রাইজাল এন্ড পেশেন্ট অর কাস্টমার অ্যাপ্রাইজাল, অর্থাৎ কাস্টমারদের থেকে বা সাবঅর্ডিনেটদের থেকে তথ্য নিয়ে ওই এমপ্লয়িকে অ্যাসেস করা। স্যালারি এন্ড রিওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট, জেনারেলি গভর্নমেন্ট ওয়েজেস আর কোয়াইট ফেয়ার, ইচ ডেজিগনেটেড পোস্ট ক্যারিজ এ পে স্কেল, সরকারি বেতন এটা স্বচ্ছ থাকে, একটা পে স্কেল থাকে, সেভাবে সে পেতে থাকে। স্যালারি ডাজ নট commensurate with performance based on qualifications plus years needed for qualifications. Difference between regular and contractual employee, enthusiastic and best performer may lose interest. Salary also linked to inflation rate. Incentives, additional increments out of turn promotions. হার্ড এরিয়া ইনসেন্টিভ দেওয়া হয় গভর্নমেন্ট সার্ভিসে, বা রিমোট এরিয়া ইনসেন্টিভ, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইনসেন্টিভ, রিস্ক ইনসেন্টিভ এগুলো দেওয়া হয়। Career management, management should assist employees to achieve realistic career goals, timely promotion, প্রমোশন যে ক্ষেত্রে সুযোগ থাকবে অ্যারেঞ্জ করতে হবে। অপরচুনিটি টু অ্যাকোয়ার এডিশনাল কোয়ালিফিকেশন, যদি জব করতে করতে সুযোগ থাকে তাকে অন্য ডিগ্রি করার বা অন্য কোয়ালিফিকেশন অর্জন করার সুযোগ দিতে হবে। ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড প্রমোশন পলিসি, সিনিয়রিটি এন্ড মেরিট বেসড। Retention and attrition, retention, worker remaining with the organization for a long period. Attrition is the departure of employee, if premature departure, cycle repeated and resource consuming. হেল্প রিটেনশন, কি কি করলে কর্মীরা থাকবে অর্গানাইজেশনে? রিনুমারেশন অর ফেয়ার ইনসেন্টিভ যদি পায়, অর্গানাইজেশনাল রেপুটেশন যদি ভালো থাকে, গুড সিনিয়র্স, কোহেসিভ অর ফ্রেন্ডলি স্টাফ, জব স্যাটিসফ্যাকশন অর মিনিংফুল, সেফ অর হেলদি এনভায়রনমেন্ট, রেসপেক্ট এন্ড এফেকশন, এগুলো থাকলে কর্মীরা ওই অর্গানাইজেশনে থাকবে। আর যদি এই রিজনস ফর অ্যাট্রিশন যদি এগুলো থাকে তাহলে চলে যাবে। মানে রিট্রেন্সমেন্ট বা আনস্যাটিসফ্যাক্টরি এনভায়রনমেন্ট যদি হয়। বেটার পেমেন্ট, ওয়ার্কিং কন্ডিশন, এখানের চাইতে বেটার পেমেন্ট যদি কোথাও পায় তাহলে সে চলে যাবে। ওয়ার্কিং কন্ডিশন যদি অন্য জায়গার ভালো হয় তাহলে সে সেখানে চলে যাবে। হেলথ অর ফ্যামিলি রিলেটেড কারণে অনেকে চাকরি ছেড়ে দেয়, আর অনেকে রিটায়ারমেন্টে চলে যায়। Moral and motivation, motivation, self set of process driving a person towards goal. uh, Motivation, welcome new ideas, recognize reward, help in succeeding, thank you notes, huddle one up, have fun at parks, let registers go, and measure moral. এটা অত ইম্পর্টেন্ট না, জাস্ট একটু দেখে রাখতে পারেন। মাসলোস হায়ারার্কি অফ নিডস, প্রথমে বেসিক নিড হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল নিড, এয়ার, ওয়াটার, ফুড, শেল্টার, স্লিপ, ক্লদিং বা রিপ্রোডাকশন, এগুলো এগুলো যখন ফুলফিল হয় তখন সেফটি নিডস অর্থাৎ পার্সোনাল সিকিউরিটি, তারপরে এমপ্লয়মেন্ট, রিসোর্সেস, হেলথ, প্রপার্টি, এগুলো এগুলো যখন ফুলফিল হয়ে যায় তার ঊর্ধ্ব স্তরের নিড হচ্ছে লাভ এন্ড বিলঙ্গিংস। হ্যাঁ, তখন ফ্রেন্ডশিপ,
ইন্টিমেসি, ফ্যামিলি, সেন্স অফ কানেকশন, এগুলো তখন ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। আরো ঊর্ধ্বস্তরের নিড হলো রেসপেক্ট, সেলফ এস্টিম, স্ট্যাটাস, রিকগনিশন, স্ট্রেংথ, ফ্রিডম, and self actualization, desire to become the most that one can be. সর্বোচ্চ স্তরে যাওয়ার যে ইচ্ছে, সেটা সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন। সো এই মাসলোস হায়ারার্কি অফ নিডস, এটা সবাই মনে রাখবেন, এই পিরামিডটা আঁকা শিখবেন, এবং এই যে 5টা ধাপ আছে, ফিজিওলজিক্যাল নিডস, সেফটি নিডস, লাভ এন্ড বিলঙ্গিংস, এস্টিম, সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন, এটা মনে রাখবেন, এবং এটা মাসলোস হায়ারার্কি অফ নিডস বলে। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট বা স্ট্রেস, নট এ পার্সোনালিটি ট্রেট, সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম, physical psychological condition of body or mind, situations, people and event doesn't cause, perception, attitude, values, beliefs, and uh, stressor, activating agent, perception of threat, subjective appraisal of situation as dangerous, emotional reaction, stress response. স্ট্রেস কিভাবে ম্যানেজ করা যায়? রিয়ালাইজ দ্যাট স্ট্রেস ইজ এ ফ্যাক্ট অফ লাইফ। স্ট্রেস থাকবেই লাইফে, এটাকে মেনে নিতে হবে। মডিফাই ইউর নেগেটিভ সেলফ টক টু পজিটিভ। ডিসপিউট irrational beliefs. Accept responsibility for yourself. Accept that you are not in control of world. Stop perfectionist attitude. Cultivate spiritual intelligence. Manage time, habits, and hobbies. Engage in leisure or exercise. Learn to say no. তাহলে এভাবে আমরা স্ট্রেস ম্যানেজ করতে পারি। এখানে যে ফ্লোচার্ট দেওয়া আছে একটা, রিল্যাক্স, মিউজিক, হবি, থেরাপি, মোটিভেশন, ট্রাভেল, এক্সারসাইজ, এগুলোর মাধ্যমে আমরা স্ট্রেস ম্যানেজ করতে পারি। কনফ্লিক্ট, অর্গানাইজেশনে বা কোনো একটা জায়গায় কাজ করলে ইন্টারপার্সোনাল কনফ্লিক্ট তৈরি হয়। ইস্যু অফ পারসেপশন, ডিফারেন্ট ফিলিংস অ্যাবাউট হোয়াট ইজ লজিক্যাল, ন্যাচারাল, ডিজায়ারেবল, গুড অর ব্যাড। Contradiction in perception of needs within a person, in interest and thinking from others. এটা ইন্ট্রাপার্সোনাল কনফ্লিক্ট হতে পারে, ইন্টারপার্সোনাল কনফ্লিক্ট হতে পারে। তো এখানে কিছু ফ্লো চার্ট আছে, এটা দেখে নিয়েন। তো কনফ্লিক্ট হ্যান্ডলিংটা ইম্পর্টেন্ট। কনফ্লিক্ট হ্যান্ডলিং এর জন্য কম্পিটিং, কোলাবোরেশন, কম্প্রোমাইজিং, কনফ্রন্টিং, অ্যাভয়েডিং, অ্যাকোমোডেটিং, এগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট। এই যে স্টেজ 3 তে যেগুলো বলা হয়েছে, এগুলো ইম্পর্টেন্ট মেজার্স টু ম্যানেজ কনফ্লিক্ট বিটুইন স্টাফ। Working through differences, authentic communications between uh, and among the members, genuine respect for difference in idea, knowledge, attitude, emotional status, role clarification or job description, personal problem counseling করতে হবে। lack of motivation থাকলে ongoing in service program বা ট্রেনিং অ্যারেঞ্জ করতে হবে। গ্রিভেন্স ফেয়ারলি অর কুইকলি, যদি কেউ অভিযোগ থাকে কারো, সেই গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্টের সিস্টেম থাকতে হবে। এমপ্লয়ি ওয়েলফেয়ার, এনিথিং ডান ফর ইন্টেলেকচুয়াল, ফিজিক্যাল, মোরাল এন্ড ইকোনমিক betterment of worker by employer, government over and above what is laid down by law or what is normally expected of the contractual benefits for which worker may have been bargained. Adequate canteens, rest, recreational facilities, sanitary, medical facilities, travel arrangements to and from, accommodation, social security provided within or outside the establishment. এগুলো এনশিওর করতে হবে, তাহলে ওয়ার্কারদের পারফরমেন্স ভালো হবে। ওগুলো এখানে বলা হয়েছে মেডিকেল এবং হেলথ কেয়ার, অকুপেশনাল সেফটি, পার্সোনাল পলিসি থাকতে হবে ওয়ার্কারদের ওয়েলফেয়ারের জন্য। পার্সোনাল রেকর্ডস need enable managers to identify or classify available human resource. Methods, manually রাখা যেতে পারে, কম্পিউটারে রাখা যায়, incomplete or infrequently updated.
কন্টেন্ট কি হবে? অ্যাপ্লিকেশন অফ রিক্রুটমেন্ট, রেকর্ড অফ সিলেকশন, biodata of applicant, copies of certificate, testimonial, identification mark, signature, thumb impression, photograph, copy of appointment letter, job description, leave records, letter of confirmation, increment, promotion, transfer, punishment, record from previous employer if any, exit from including retirement benefits and any other relevant record. অর্থাৎ কর্মচারীদের বা কর্মকর্তাদের ফাইল মেনটেন করতে হবে এবং সেই ফাইলের মধ্যে তার রিক্রুটমেন্ট থেকে শুরু করে বর্তমান যে অবস্থা সবকিছু রেকর্ডেড থাকবে। গ্রিভেন্সেস বা অভিযোগ, গ্রিভেন্স হ্যান্ডলিং, heads or superior perform technical professional duties without proper skill, head can interpret conflicts as personal attack. Grievance procedure, mechanism by which employees disputes problem can be resolved, ensure fair treatment environment where conflicts are settled amicably. Why grievance committee? Enable employee with a means of airing dispute without fear, renders decision-making authority as neutral, superior may lack necessary skill or authority, allows employee to bypass immediate superior for a just cause, can avoid union activities or strikes. গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্টের এখানে কতগুলো স্টেপ দেওয়া আছে 1 2 3 4 5, অর্থাৎ এখানে অভিযোগ কিভাবে গ্রহণ করবে, কে কিভাবে ওইটাকে রিজলভ করবে সেই স্টেপ গুলো দেওয়া আছে, এটা নিজেরা দেখে নেবেন। রোল অফ এমপ্লয়ি, ambitious, confident, humble, committed, reliable, positive or enthusiastic, culturally fit, self-motivated, hard-working, team spirit, punctual, protective, creative, honest, communicator, leadership qualities, এই সমস্ত গুণ এমপ্লয়ির থাকলে তাহলে ভালো হবে অর্গানাইজেশনে। রোল অফ এমপ্লয়ার অর বস, যা অথরিটি যারা, বস যারা, এমপ্লয়ার যারা, তাদেরও কতগুলো গুণ থাকতে হবে, যেমন ক্লিয়ার ভিশন, must know how to execute, supportive, decisive, available to employees, leads by example, set standards, demand results, shares relevant information, shares credit, cares about well-being, respect employees, delegates appropriately, empowers, mentors, appreciates, listens and neutral। তাহলে একজন এই গুণাবলী থাকলে সে একজন গুড বস হবে। এই তথ্যগুলো বিভিন্ন বই থেকে নেওয়া হয়েছে, বইগুলোর নাম এখানে দেওয়া আছে, এটা এমনি দেওয়া হলো। তো থ্যাংক ইউ, আজকের ক্লাসের টপিক এই পর্যন্তই ছিল। আপনারা এটা এই ক্লাসটা আমি তো রেকর্ডেড ক্লাস ইউটিউবে দিব, এছাড়া হচ্ছে এই ক্লাসটার পিডিএফ ফর্ম আমি আপনাদের গ্রুপে দিয়ে দিব, সবাই এটা দেখে প্রিপারেশন নেবেন। আর বইগুলোর মধ্যে হয়তো আরো ডিটেলস আছে, সেই বই থেকে আরো বিস্তারিত পড়ে নেবেন, ইন্টারনেটে ওগুলো অনেক কন্টেন্ট আছে, দেখে নিতে পারেন। তাহলে আজকে শেষ করে দেই নাকি? কেউ কিছু বলবেন? থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, ওয়েলকাম। কালকে সারাদিন কিন্তু ক্লাস আছে, সবাই ক্লাসে থাকবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ।